8 p.m. So we request all the devotees to listen, attend this program and then take part in the prasadam also. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்க அவங்க எல்லோரையும் நம்ம இஸ்கான் சேலம் சார்பில் வரவேற்கிறோம். இப்போ பகவத்கீதையிலேருந்து உபன்யாசம் நடைபெற இருக்குது. அதை தொடர்ந்து 8 மணிக்கு பிரசாதம் விருந்து இருக்கும். ஸோ வந்திருக்க எல்லாருமே முழுமையாக எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்து கொண்டு அதன் பிறகு அவங்க வந்து இங்கேருந்து போக மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் த கிட்ஸ், those who are from the age 5 to 12. ஸோ 5 வயதிலிருந்து 12 வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு மட்டும் we are having one special program for them. So there will be shloka class and then some Krishna Leela storytelling classes. So that will be right behind this book stall. There is a room number 13. So we are having program there. So we request the parents. So if any kid is between the age 5 to 12, please you can send your kids there so they can take part in that program. இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய புஸ்தக ஸ்டாலுக்கு பின்னாடி 13ஆம் நம்பர் அறை இருக்குது. அங்கே வந்து சிறு குழந்தைகளுக்காக 5 வயதிலிருந்து 12 வயதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தனியாக நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்குது. அவங்களுக்கு அங்கே ஸ்லோகா வகுப்பு, மேலும் கிருஷ்ண லீலா கதா வகுப்பு போன்றவை நடைபெற இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகுமாறு கேட்டுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ உபன்யாசம் நடைபெற இருக்கு. ஆண்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடியவர்கள் அமர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். And one more request, we request devotees, please kindly put your mobile phone in silent mode or in switch off mode. ஸோ உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்களை சைலண்ட்லேயோ இல்லை சுவிட்ச் ஆஃப்லேயோ வைக்க மாதிரி கேட்டுக்கிறோம், குறைந்தது உபன்யாசம் முடிகிற வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ராதா மாதவ कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यामुनतीरावनचारी यामुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यामुनतीरावनचारी यामुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्र सदश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता एज इट इज की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। So today we are reading from the Bhagavad Gita as it is, chapter 1, observing the enemies, text 16 to 18. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று நம்ம பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அத்தியாயம் 1, அத்தியாயத்தின் தலைப்பு குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். ஸ்லோகங்கள் 16 18 வரை பார்க்க இருக்கோம். अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch shell, the Ananta Vijaya, and Nakula and Sahadeva blew the Sugosha and Manipushpaka. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadhyumna, Virata, the unconquerable Satyaki, Drupada, the sons of Draupadi, and the others. O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. Purport: Sanjaya informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable. The signs already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle, beginning with the grandsire Bhishma down to the grandsons like Abhimanyu and others, including kings from many states of the world. All were present there, and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. ஸ்லோகம் 16 18 வரை மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தேவதிரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டிரர் அனந்த விஜயம் எனும் சங்கையும் நகுலன் சகாதேவனும் சுகோஷம் மணிபுஷ்பகம் எனும் சங்குகளையும் முழங்கினர். பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன், பெரும் வீரனான சிகண்டி, திருஷ்டத்யும்னன், விராட்டன், வெல்லவியலாத சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரனான சுபத்ரையின் மகனை போன்ற பலரும் தத்தமது சங்குகளை முழங்கினார்கள். மன்னரே. பொருளுரை: பாண்டவர்களை எதிர்த்து தன் மைந்தர்களை அரியணை ஏற்றுவதற்காக மன்னர் திருதராஷ்டிரர் மேற்கொண்ட அறிவற்ற கொள்கை மெச்சத்தக்கதல்ல என்பதை சஞ்சயன் மிகவும் சாமர்த்தியமாக மன்னரிடம் சுட்டிக்காட்டுகிறான். குருவம்சம் முழுவதும் அந்த மாபெரும் போரில் அழியப் போவதை அறிகுறிகள் தெளிவாக காட்டிவிட்டன. பெரியவரான பீஷ்மர் முதல் அபிமன்யுவை போன்ற பேரப்பிள்ளைகள் மற்றும் உலகின் பல்வேறு நாட்டு மன்னர்கள் வரை அங்கு கூடியிருந்த அனைவரும் அழிக்கப்பட்டனர். தம் மைந்தர்கள் பின்பற்றிய கொள்கைகளை ஊக்குவித்த திருதராஷ்டிரரே அம்மாபெரும் நாசத்திற்கு காரணமாவார். So we'll do one more shloka and then we will discuss both all the 3 verses, 4 verses we will discuss. So you can repeat this verse, go to shloka 19. ஸ்லோகம் 19 பார்ப்போம். பார்த்துட்டு 4 ஸ்லோகத்துக்கும் சேர்த்து உபன்யாசம் நம்ம விளக்கங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ 19வது ஸ்லோகத்தை நீங்கள் எல்லாரும் கூட சேர்ந்து திரும்ப சொல்லுங்க. சகோஷோ தார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வ்யதாரயத் நபஷ்ச பிருத்திவிங் சைவ துமுலோப்யனுநாதயன்
सघोषोधार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सघोषोर्धार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. Someone wants to recite? सघोषोधार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. माताजी's. सघोषोधार्धराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Purport. When Bhishma and the others on the side of Duryodhana blew their respective conch shells, there was no heartbreaking on the part of the Pandavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas' party. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. ஸ்லோகம் 19 மொழிபெயர்ப்பு. பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறிப்போயின. பொருளுரை. பீஷ்மரும் துரியோதனன் தரப்பிலிருந்த பிறரும் தத்தமது சங்குகளை ஒலித்தபோது பாண்டவர் தரப்பில் இதயச் சிதறல் எதுவும் ஏற்படவில்லை. அதுபோன்று எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் பாண்டவ படையினரது சங்கொலியால் திருதராஷ்டிரரின் புதல்வர்களின் இதயங்கள் சிதறின என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரத்யேகமாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பாண்டவர்களது திறனும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையுமே இதற்கு காரணமாகும். மாபெரும் நாசத்திற்கு இடையிலும் முழுமுதற் கடவுளிடம் தஞ்சம் கொண்டிருப்போர் அச்சமுற வேண்டியதே இல்லை. Yes, so we are continuing on this first chapter. So last week we saw the transcendental conch shells used by Krishna and Arjuna, which is named as Panchajanya and Devadatta. போன வாரம் நம்ம கிருஷ்ணராலையும் அர்ஜுனனாலையும் முழங்கப்பட்ட சங்குகளை பற்றி பார்த்தோம். அந்த சங்குகளினுடைய பேரு பாஞ்சஜன்யம் தேவதத்தம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். And also the performer of the Herculean tasks, Bhima's conch shell, we heard it as Poundra. மேலும் வீர தீர செயல்களை புரியக்கூடிய பீமன் அவனுடைய சங்கானது பவுண்ட்ரக அப்படின்றத பார்த்தோம். Poundra. So Poundra, Prabhupada mentions it as terrific conch shell. That's one of the meaning. பவுண்ட்ர அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான சங்கு அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. And also there is a meaning which is Poundra, like Urdhva Pundra. There are marks on the conch shell, so it's called as Poundra. இப்போ நம்ம ஊர்துவ புன்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதே போல அந்த பவுண்டர் அப்படின்னா அதுலயும் சில marks or lines, அதுல வந்து சில கோடுகள், சில சின்னங்கள், சில குறிகள் வந்து இருக்கு. அதனால அது பவுண்டர்னு சொல்லப்படுது. Also there is a meaning which is given for that is as it is being Poundra is also called as white flower. பவுண்டர் அப்படின்றது white lotus flower. பவுண்டர் அப்படின்றதுக்கு வெள்ளை தாமரை அப்படின்னு அந்த மலரை குறிக்கக்கூடிய அர்த்தமும் உண்டு. Now in today's verse we are seeing the conch shells used by the other three brothers. So the conch shell used by Yudhishthira, it is called as Ananta Vijaya. இன்றைய ஸ்லோகத்துல நம்ம மீதம் இருக்கக்கூடிய மூன்று சகோதரர்கள் அவங்க வந்து என்னென்ன சங்கு ஊதுனாங்க அப்படின்றத பத்தி பார்க்கிறோம். முதல்ல யுதிஷ்டிர மன்னரை பத்தி சொல்லப்படுது. அவருடைய சங்கின் பெயர் அனந்த விஜயம். So you can just derive the meaning right from the name. Ananta means unending, eternal, everlasting. Vijaya means victory. So
always one gets victory by blowing the conch shell. That's one of the meaning. இப்போ இந்த அனந்த விஜயம் அப்படின்ற இந்த பேர்ல இருந்து அதுக்கான அர்த்தத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அனந்த அப்படின்னா அனந்தமா, அதாவது எண்ணிலடங்காத அளவற்ற அப்படின்னு. விஜயம்னா வெற்றி, அதுக்கு எப்பொழுதும் எண்ணிலடங்காத அளவு வெற்றி உடையது அப்படின்னு அர்த்தம். And so Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakula Sahadevascha Sugosha Mani Pushpakau. Sugosha. So Sugosha means that which creates very pleasant, very nice sound. இப்போ அடுத்தது நக்குலனும் சகாதேவனும் முழங்கக்கூடிய சுகோஷ மணி புஷ்பகம் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சுகோஷ அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இனிமையான சத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சங்குன்னு அர்த்தம். And Mani Pushpakau meaning it is explained that it is like a jeweled bracelet, the bracelet which has got jewels. மணி புஷ்பகம் அப்படின்றது நம்ம கையில் அணியக்கூடிய பிரேஸ்லெட் மாதிரி. அதில் எப்படி நிறைய ஆபரணங்கள் அதில் வந்து நிறைய இருந்தது அப்படின்னா அதை போன்றது அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கப்படுது. So now verse 16 describes the different conch shells used by Yudhishthira, Nakula and Sahadeva. And now we will move to verse 17. In verse 17 again the great archers' names are mentioned. 16வது ஸ்லோகத்தில் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த யுதிஷ்டிர மன்னராக இருக்கட்டும், நகுலன் சகாதேவன் அவங்க முழங்கின சங்குகள் பற்றின வர்ணனை இருக்கு. 17வது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறந்த வில்லாளிகளுடைய பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டது. And all these great personalities, they also blow their conch shells. அந்த சிறந்த நபர்களும் அவர்களுடைய சங்குகளை முழங்கினார்கள். So it is mentioned about the king of Kashi, Shikandi, Drishtadhyumna, Virata, Satyaki, Drupada, and on all the sons of Draupadi Ashtar, the sons of Draupadi. So all of them with great confidence blew the conch shells. அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காசிராஜன், ஷிகண்டி, திருஷ்டத்யும்னன், விராட்டன், சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியுடைய புதல்வர்கள், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பெரும் வில்லாளிகள், வீரர்கள், அவங்க எல்லாரும் முழு நம்பிக்கையோடு அவங்களுடைய சங்குகளை முழங்கினார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Now in this particular shloka there is a important verse that Srila Prabhupada is pointing out. There is a word called Prithivi Pate. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு குறிப்பான ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இருக்கு. அதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து குறிப்பிடுறார். என்ன அப்படின்னா பிருத்திவி பதே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. Now so Prithivi Pate means he is the king of the entire earth. பிருத்திவி பதே அப்படின்னா அவர்தான் மொத்த பூமிக்கும் மன்னர். Now Sanjaya here he is actually indirectly he is pointing out that now you being the king of the entire earth, see because of your decision of following your sons, what is it that you are going to bring about to the entire dynasty? சஞ்சயன் நீங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து சொல்றார், மன்னரை பாருங்க, நீங்க இந்த மொத்த பூமியினுடைய ராஜாவா இருக்கிறீங்க, ஆனா இருந்தாலும் உங்களுடைய மகன் என்ன விருப்பப்பட்டானோ அதற்கு ஏற்றாற் போல செயல்படுறதுனால நீங்க கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்க விளைவு என்னவா இருக்குன்றதை நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. So right in the first shloka of this chapter we can see the party spirit that is there from Dhritarashtra. We can see how he was attached to his sons blindly. நம்ம இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்தே பார்க்கலாம் திருதராஷ்டிரர் எப்படி தன்னுடைய மகன்கள் மீது மட்டும் பற்றுதலை கொண்டிருந்து ரெண்டு பிரிவா எப்பொழுதுமே பிரித்து பார்த்தார் அப்படின்றத. So although he was the emperor of this entire earth, but still he was not able to discriminate what is correct and what is not correct. மொத்த பூமிக்கும் மன்னராகவே அவர் இருந்த போதிலும் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு சொல்லி அவரால் பிரித்து பார்க்க முடியல. And what is the reason for that? Why he was not able to discriminate properly? அதுக்கான காரணம் என்ன? எதனால் அவரால் வந்து பிரித்து சரியா பார்க்க முடியல எது சரி எது தவறுன்னு? காரணம் என்ன? We really need to know that, because unless we understand that, we may also do the same mistake in our own lives. நம்ம நிச்சயமா அந்த காரணம் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கலை அப்படின்னா நம்மளும் அதே தவற நம்ம வாழ்க்கையிலும் இழைக்க கூடும். Here the major problem that he had was blind attachment. அவருக்கு இருந்த அந்த குறிப்பான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கண்மூடித்தனமான பற்றுதல். He was not only physically blind, but he was internally blind as well. அவர் வெறும் உடல் ரீதியா மட்டும் குருடனா இல்ல, உட்புறத்திலையும் அவர் வந்து குருடனா தான் இருந்தார். So here Srila Prabhupada is pointing out in the purport, he is pointing out that and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable.
இங்க சில பிரபுபாதர் பொருளுரையில சொல்றார், தன் மைந்தர்களை அரியணை ஏற்றுவதற்காக மன்னர் திருதராஷ்டிரர் மேற்கொண்ட அறிவற்ற கொள்கை மெச்சத்தக்கதல்ல. He was actually in Dhritarashtra was in kind of in an anxiety. Oh, they will not fight? Will there be some, will there be some compromise? Will they resort some talks and then something else will happen? That anxiety was there. திருதராஷ்டிரர் ஒரு விதமான பதட்டம் ஏக்கத்திலே தான் இருந்துட்டு இருந்தார். இப்போ என்னடா நடக்க போகுது, ஒருவேளை சண்டை போட மாட்டாங்களா, சமரசம் பேசிடுவாங்களா, சண்டை நடக்குமா இல்லையா? You remember that Srila Prabhupada in his class he was pointing out, they came all the way to fight. What they will do? They will fight. அவங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம், சில பிரபுபாதரோட உபன்யாசத்தில் சொல்றார், சண்டை போடணுன்றதுக்காக எல்லாரும் ஒன்று கூடி இங்கே வந்துட்டாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறாங்க? சண்டை தான் போடுவாங்க. Kim akurvata Sanjaya. So what is happening there? They are going to fight. கிம குருவத்த சஞ்சய் அப்படின்னு கேட்குறாரு. என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு. என்ன பண்ண போறாங்க? சண்டை தான் போட போறாங்க. Because that very clearly indicates that that one incident, it is showing that, oh, they will not fight or they will compromise. Maybe my sons may lose they may not get their portion for ruling. All this anxiety was increasing in Dhritarashtra. அந்த ஒரு வாக்கியமே நமக்கு தெளிவாக காட்டுது, ஒருவேளை என்னுடைய மகன்கள் சண்டை போடாமல் போயிடுவாங்களோ, சமரசம் பேசிடுவாங்களோ, இல்லை சண்டையில் தோத்து போய் அவங்களுடைய ராஜாங்கத்தை வந்து இழந்துடுவாங்களோ அப்படின்ற ஏகப்பட்ட சிந்தனை திருதராஷ்டிரருக்கு இருக்கு. So this we need to understand that Dhritarashtra's sons and his whole party, we can see that they were loyal. For example, Dhritarashtra's sons, all Duryodhana and his followers, they were all loyal to Duryodhana. Loyal means நம்ம பார்க்கலாம், திருதராஷ்டிரா இருக்கட்டும், இப்போ திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் துரியோதனை சார்ந்தவர்கள், அவருடைய சகோதரனா இருக்கட்டும், எல்லாருமே துரியோதனனுக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக தான் இருந்தாங்க. So we can see there are all powerful fighters. They were all ready to abide by Duryodhana's words. எல்லாரும் சக்தி வாய்ந்த வீரர்கள். துரியோதனன் என்ன சொன்னாலும் அந்த வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு செயல்படுறதுக்கு தயாரா இருந்தாங்க. We can see Karna was just before the war, a proposal was given. Kunti herself revealed what is his position, and she asked him to come to this side, but Karna said that I cannot give up. I am completely loyal to Duryodhana. I want to just be with him. நம்ம பார்க்கலாம், கர்ணனுமே கூட போர் துவங்கிறதுக்கு முன்னர் கர்ணன் யார் அப்படின்ற விஷயம் குந்தி மகாராணியால கர்ணனுக்கு சொல்லப்படுது. அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க, சரி நீ இப்போ கூட வந்துடலாம், நீ பாண்டவர்கள் பக்கம் இந்த பக்கம் வந்துரு அப்படின்னு. ஆனால் இருந்தாலும் கர்ணன் சொல்றாரு, இல்லை நான் துரியோதனனுக்கு தான் விசுவாசம் உள்ளவனா இருக்கேன், நான் அந்த பக்கத்தில் தான் இருப்பேன், வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. இன்ஃபேக்ட் Duryodhana's almost all the brothers, they were quite loyal to him. துரியோதனனுடைய எல்லா சகோதரர்களுமே கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருந்தாங்க, அவருக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்கள். Only Yuyutsu joined the Pandavas side. அவருடைய சகோதரர்கள் வந்து யுயுத்சு அப்படின்றவர் மட்டும்தான் பாண்டவர்கள் படையில வந்து சேர்ந்துட்டார். And you can also see when Draupadi was the Vastrabharana was happening, when she was disrobed in the party, there was one person who was raising flag. He was not happy with it. He was asking, is it dharma? திரௌபதியினுடைய வஸ்திரத்தை வந்து உருவி திரௌபதியை மானபங்கம் படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ண சமயத்துல இவர் ஒருவர் தான் வந்து இது தர்மமான செயலா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். Vikarna was questioning. விகர்ணன் கேட்டார். So when the point I'm trying to say is that on the Duryodhana side there were many brothers and others who were dependent on him. They were all very loyal to him, very respectful to him. They were all very much committed to him. ஆனா பார்க்கலாம், இன்னொரு பக்கத்துல மீதி இருந்த எல்லா சகோதரர்கள் எல்லா நபர்களுமே துரியோதனன் மீது மதிப்பு மரியாதை கொண்டவர்களா இருந்தாங்க. அவன் என்ன சொல்றானோ அதுக்கு கேட்டு விசுவாசம் உள்ளவர்களா தான் இருந்தாங்க. So loyalty generally is considered to be a good quality, isn't it? விசுவாசமோட இருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு நல்ல குணாதிசயமா தான் கருதப்படுது பொதுவா. Okay, let's now see on the Pandava side how the loyalty was, how they were exhibiting their loyalty. இப்போ பாண்டவர்கள் படையில பாருங்க, அங்க இருந்தவர்கள் எப்படி பாண்டவர்கள் மீது தங்களுடைய விசுவாசத்தை காட்டினாங்க. We can just see Yudhishthira's brothers. Arjuna was a very powerful archer. யுதிஷ்டரனுடைய சகோதரனான அர்ஜுனன் மிக சிறந்த வில்லாளி, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த வில்லாளி. Was extremely talented. He can defeat anybody. மிகப்பெரிய அளவு திறமைசாலியா இருந்தார், அவரால் யாரை வேணாலும் வீழ்த்த முடியும். So you can take the example of Bhima. Bhima is so powerful. பீமன் எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது ரொம்ப பலம் வாய்ந்த நபர். No, the other day we were hearing Gokul was explaining that when
yeah, when Draupadi was brought to the assembly, you know, Bhima could not tolerate this. He really wanted to go and then kill everyone on the spot. நம்ம அன்னைக்கு கோகுல் பிரபு சொல்லும் பொழுதே கேட்டோம், திரௌபதியை மானபங்கப்படுத்துறதுக்கு அங்கேருந்து அந்த அறைக்கு மாளிகைக்குள்ளே இழுத்துட்டு வந்த பொழுது பீமன் கடும் கோபம் கொண்டு அங்கேருந்து எல்லாரையுமே கொல்றதுக்கு தயாராக இருந்தான். On the spot he would have finished everyone. அதே இடத்துல எல்லாரையும் கொல்றதுக்கு தயாராக இருந்தான். But he just kept himself quiet because Arjuna was preaching to him, you know, we have to abide by Yudhishthira. Yudhishthira is asking us to not to do anything, so we have to listen to him. ஆனால் அர்ஜுனன் அவரை கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தார். யுதிஷ்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்டு தான் நம்ம போகணும், யுதிஷ்டர் சொல்கிறத நம்ம பின்பற்றணும், நீ அமைதியாக இரு, கோபப்படாத. So we can see that on Pandava's side, although they were very much talented, they had so many skills, but they were very much loyal to Yudhishthira. பாண்டவர்கள் பக்கத்தில் இப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம், ஒருத்தங்கிட்ட பல திறமைகள் சக்தி வாய்ந்த நபர்களாக இருந்தாலுமே கூட யுதிஷ்டிரருக்கு அவங்க விசுவாசம் உள்ளவர்களாக தான் இருந்தாங்க. So the point that I'm trying to make here is that in this material world we are all loyal to someone. இப்போ இங்கேருந்து என்ன கருத்தை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம எல்லாருமே யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக தான் இருக்கும். Well, in the modern days, are we loyal? That's one question. இன்னைக்கு நவீன உலகத்தில் நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம விசுவாசம் நேர்மையான விசுவாசமாக இருக்குமான்றது ஒரு கேள்விதான். Loyalty is almost lost in these modern days. அது இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் காணாமல் போயிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். Well, again, we will try to understand this loyalty when it is actually proper. எப்போ அந்த விசுவாசம்ன்றது சரியானது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். So on one hand we see the relatives of Duryodhana, they were also loyal. ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தோம், துரியோதனன் அவருடைய உறவினர்கள் எல்லாரும் அவன் மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தாங்க. Whereas on the other hand we see that the brothers of Yudhishthira, they were also loyal. இன்னொரு பக்கத்தில் பார்க்குறோம், யுதிஷ்டரனுடைய சகோதரர்கள் யுதிஷ்டரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்காங்க. So which loyalty is superior here? இப்போ இந்த ரெண்டு விசுவாசத்தில் எந்த விசுவாசம் உயர்ந்தது? No, we have to understand it properly from the perspective of the scriptures. இப்போ இதை நம்ம சாஸ்திரத்தின் பார்வையிலிருந்து நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். So the point is that loyalty simply on the bodily platform, simply to satisfy senses, is not so much glorified. வெறுமன தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உடல் ரீதியான முறையில் ஒருத்தன் விசுவாசமோட மற்றவர்களிடத்தில் இருக்கிறது பாராட்டத்தக்கது இல்லை. So here the Pandavas' loyalty is very much glorified because they were very much in great service attitude to the Supreme Lord Sri Krishna. They were ready to abide by his words. ஆனால் பாண்டவர்களுடைய விசுவாசமானது புகழத்தக்கது. ஏன் அப்படின்னா அது பரமபுருஷ பகவானுடைய வார்த்தைகள் என்னவோ அதுக்கு ஒத்தாறு போல அதை பின்பற்றுவதன் விதத்தில் அவங்களுடைய விசுவாசம் இருந்தது. So we can see the Pandavas specifically how they were. Arjuna was very loyal to Krishna, Yudhishthira was so much devoted to Krishna, Bhima was so much devoted to Krishna. All of them, they were ready to give their life for Krishna. நம்ம பார்க்கலாம், பாண்டவர்கள் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடத்துல மிக சிறந்த பக்தனா இருந்தான், யுதிஷ்டிரர் அவரும் கிருஷ்ணரிடத்துல பக்தரா இருந்தார், பீமனும் அதே போல தான் இருந்தாங்க, எல்லாருமே அப்படிதான் இருந்தாங்க. But you can see on the other hand, Karna was envious of Arjuna. ஆனா மற்றொரு புறத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்ணன் அர்ஜுனன் மீது மிகவும் பொறாமை கொண்டவனா இருந்தான். Duryodhana also, you can see when in the Mahabharata also it is explained that he, as far as his ruling of the state, he was doing properly. மகாபாரதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்ணனை கொடுக்கப்படுது, துரியோதனன் அவன் ஆட்சி பண்ண விதத்தில் எந்த பிழையும் இல்லை, நல்ல விதத்தில் தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தான். But the point is that he was not faithful to Krishna. He was not ready to follow the instructions of Krishna. He was adharmic. ஆனால் கருத்து அங்கே என்ன முக்கியமா அப்படின்னா துரியோதனன் கிருஷ்ணனுடைய வார்த்தைகளை பின்பற்றதுக்கு தயாரா இல்லை, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு நடக்கக்கூடிய நபனா இல்லை, அதர்மவாதியா இருந்தான். So the point is that the quality of loyalty is glorified when it is actually related with Krishna and his devotees. விசுவாசம் அப்படின்றது எப்போ பாராட்டத்தக்கதா இருக்கு அப்படின்னா எப்போ அந்த விசுவாசமானது கிருஷ்ணருக்காகவும் கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்களுக்கானதாகவும் இருக்கோ அந்த சமயத்தில் மட்டும்தான் அது பாராட்டத்தக்கது. So now this is a very important point. So a person may possess many good qualities, but if those qualities are not in relation to the service of the Lord and his devotees, that qualities are simply on the mental platform. இங்கே முக்கியமான கருத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு நபர் இடத்துல ஏகப்பட்ட நற்குணங்கள் இருக்கலாம்,
ஆனால் அந்த நற்குணங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய சேவைக்காக பகவானுடைய திருப்திக்காக பயன்படுத்தப்படலை அப்படின்னா அது எல்லாமே வெறும் ஒரு மனது சார்ந்த நிலையிலேயே தான் அது இருக்கு, வெறும் மன எழுச்சியாக தான் இருக்கும். So the Bhagavatam says, Yasyasti bhaktir bhagavat yakinchana sarvai gunai tatra samasate suraha harav abhaktasya kuto mahadguna manorate nasati davato bahi. Kuto mahadguna, what great qualities they possess if they are not abiding to the words of the Supreme Lord. If they are not devotees of the Lord, all those qualities are superficial. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது, எப்போ ஒருத்தன் பகவானுடைய பக்தனா இல்லையோ அப்பேற்பட்டவனுக்கிட்ட என்ன நற்குணங்கள் இருந்தாலுமே அது எந்த விதத்திலையும் உண்மையா அது நற்குணம் கிடையாது, அது வெறும் வெளிப்புறத்துல மட்டும்தான் இருக்கு. So we can see from the scriptures, we can see the example from Ramayana. Vibhishana is called as a traitor. He cheated his brother, they say, and then he came to the side of Ram, but he is glorified for that. நம்ம ராமாயணத்தில் பார்க்கலாம், விபீஷணன் ராவணன் பக்கம் தான் இருந்தாலும் அவனுக்கு பின்னாடியிலேருந்து முதுகில் குத்துற மாதிரி அவன் வந்து அங்கே ஏமாற்றி அங்கேருந்து வெளில வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி விபீஷணன் எப்பொழுதும் அப்படி பேசப்படுறான். So we can say Vibhishana was not loyal to Ravana. ஸோ விபீஷணன் ராவணன் இடத்துல விசுவாசம் உள்ளவனா இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். But we understand Vibhishana he was able to discriminate what is correct and what is wrong. ஆனால் விபீஷணனால எது சரி எது தவறுன்னு சொல்லி பிரித்து பார்க்க முடிஞ்சது. Other side you see Dhritarashtra is not able to see that his son is completely adharmic. He is not able to take proper decision, but he was bodily attached. ஆனால் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், திருதராஷ்டிரரால் தன்னுடைய மகன் அவன் வந்து தவறான முடிவை தேர்ந்தெடுக்கிறான் அப்படின்றத அவரால் பார்க்க முடியல. ஏன் அப்படின்னா உடல் சார்ந்த உறவு முறையில் அவர் இருந்தார். So the point that we are trying to make here is that in this material world we are not getting clear clarity of what is meant by loyalty, to whom we should be loyal to. That we need to understand. இப்போ என் கருத்து என்னன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம யார் இடத்துல விசுவாசம் உள்ளவர்களா இருக்கணும், எது உண்மையான விசுவாசம்ன்றது தெரியாமல் இருக்கும், அதில் தெளிவு பெறணும். So on a very mundane platform, our loyalty is towards our mother, our father, our relatives, our city, our country, and it's never ending. It expands like this. பௌதிகமான தளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விசுவாசமானது தாய் தந்தை உறவினர் நம்ம வாழக்கூடிய நகரம் நம்மளுடைய நாடு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவாக்கம் அடைஞ்சுக்கிட்டே போகுது. But then we are all going to one day die. What's going to happen to us after that? இப்போ ஆனால் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் எப்படி நம்ம எல்லாருமே மரணம் அடைய போகிறோம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஏற்பட போகுது? So you may be thinking, what is the link with that? So if we do not know what is real loyalty, and if we have led life thinking what we are doing is perfect, then what is going to be the result after the end of this life? இப்போ நம்ம நினைக்கலாம் இதுக்கும் அதுக்கும் என்னங்க சம்மந்தம், நீங்கள் இப்படி கேட்குறீங்களே அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா, இப்போ உண்மையான விசுவாசம்ன்றது என்னன்றது தெரியாமல் நம்ம வேற ஒரு விஷயத்தின் மேலே விசுவாசம் கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதனுடைய விளைவு என்னவா இருக்க போகுது? Now think about it. Are we not cheated at the end of the day or at the end of our life that we led life, we thought that the way we led life is correct, but the net result is it's a failure. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, நீங்கள் ஒரு விஷயம் சரியானதுன்னு நினச்சி நீங்கள் அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க, ஆனால் நாளினுடைய இறுதியிலையோ இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய இறுதியிலையோ நீங்கள் நினச்சிட்டு செயல்பட்ட விதம் தவறு, நீங்கள் பண்ணது தப்புன்னு தெரிய வந்ததுன்னா யோசிச்சு பாருங்க. Sometimes I give this example, no? Operation success, patient died. நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க இல்லையா, சிகிச்சை சரியா இருந்தது ஆனால் நோயாளி தான் இறந்துட்டாரு. So similarly you think that I have been loyal to my wife, to my son, to my father, to the nation, to what not, to my senses, but at the end of the day, who knows, we may end up in the body of a cockroach, we may end up in the body of a dog, or we may get into a lower species. நம்ம சொல்லலாம், இன்றைக்கி நான் என்னுடைய மனைவி மேலே நான் வந்து விசுவாசத்தோடு இருக்கேன், என் குழந்தைகள் மீது குடும்பத்தின் மீது நாடினுடைய மீது நான் விசுவாசத்தோடு இருக்கேன்னு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம். ஆனால் கடைசியில் நம்ம மறுபடியும் அடுத்த ஜென்மத்தை நம்ம ஒரு கரப்பாம்பூச்சியாவோ ஒரு நாயாவோ பிறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்ததுன்னா? So the point is that yes, we need to be loyal to many, but we have to understand it in proper perspective. நம்ம விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் தான், ஆனால் அதுக்கு சரியான விதத்தில் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். No, it's so important that having got the human form of life, unless we get to know the purpose of human form of life, we will not know what we are doing, what is correct, what is not correct. We will not be able to judge. இப்போ நமக்கு மிக முக்கியமான மனித வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு. அந்த மனித வாழ்க்கையில்
நமக்கு எது சரியான விஷயம் எது தவறான விஷயம்ன்றது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா, எப்போ மனித வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதன் பிறகுதான் இதுல எது சரி எது தவறுன்னு தேர்ந்தெடுத்து நம்ம செயல்பட முடியும். Otherwise, our life will also be a whole catastrophe, as Srila Prabhupada explains here, as Dhritarashtra could not follow the proper policy. அப்படி இல்லை அப்படின்னா மொத்தமா நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் இங்க வந்து பிரபுபாதர் சொல்றார், திருதராஷ்டிரர் தான் மொத்தமா இங்க எல்லா நாசத்திற்கும் காரணம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையும் நாசமா தான் போகும். So the very very simple instruction, but it's a very profound instruction from Hitopadesh. It makes us think. If you just peacefully think about this shloka, our whole approach to life will change. ஹிதோபதேசத்துல ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஸ்லோகம் தான் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதை நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையோட சிந்திச்சு யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மொத்த வாழ்க்கையுமே மாற்றம் அடையும். So the Hitopadesh says that ahara nidra bhayamaitunam cha samanyam etat pashubir naranam dharmo hi tesham adhiko viseshah dharmena hina pashubhi samana. Eating, sleeping, mating and defending, all these four activities are common both in humans and animals. ஹிதோபதேசத்தில் சொல்லப்படுது, சாப்பிட்றது, தூங்குறது, குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறது, தன்னை தற்காத்து கொள்வது, இந்த 4 செயல்களும் மனிதர்களுக்கும் சரி மிருகத்துக்கும் சரி பொதுவானவை. Now if we just do these 4 activities, we are as good as animals. இப்போ நீங்க வெறுமனே இந்த 4 செயல்ல மட்டும்தான் ஈடுபட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ மிருகத்துக்கு சமம் தான். So Hitopadesh says, then you ask the right questions. How am I different from animal? Dharmo hi tesham adhiko viseshah. What is dharma? What is the purpose of my life? Why am I born? Why am I put into this particular situation? Where am I going to go after death? Ask these questions. இப்போ எப்போ ஒருத்தன் அந்த மிருகத்திலிருந்து வேறுபட்டவனா உயர்ந்தவனா கருதப்படுறான் அப்படின்னா எப்போ அவன் கேள்விகள் கேட்குறானோ, நான் யாரு, நான் ஏன் இங்கே இருக்கேன், நான் ஏன் இந்த சூழ்நிலையில் போடப்பட்டிருக்கேன், நான் ஏன் இங்கே பிறந்திருக்கேன், மரணத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுது, வாழ்க்கை இருக்கா, இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கணும். These are the questions really we should ask and try to find answers for this. இந்த கேள்விகள் தான் நம்ம கேட்க வேண்டிய முக்கியமான கேள்விகள். அதற்கான பதில்களும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். So the Hitopadesh says, otherwise we are as good as a dog or a cat or a buffalo or a donkey. அப்படி இல்லைன்னா ஹிதோபதேசம் சொல்லுது, நம்ம ஒரு நாய், பூனை, எருமை, கழுதையிலிருந்து வித்தியாசமானவன் கிடையாதுன்னு. So the scriptures are giving so many different instructions that having got the human form of life, we should try to find the answers for these questions by approaching a bona fide spiritual master. சாஸ்திரம் நமக்கு பல இடங்கள்ல திரும்ப திரும்ப சொல்லுது, இந்த அரிதான மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு அங்கீகரிக்கப்படுற ஆன்மீக குருவிடத்திலிருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு. பிரதி ஜன்மே ஜன்மே மாதா பிதா பாய் Krishna Guru Nahi Hoya Bhajamila. So in so many lifetimes we have got mothers and fathers. ஏகப்பட்ட ஜென்மங்கள்ல நமக்கு தாய் தந்தை கிடைச்சிருக்காங்க. But to get a proper guru and to find answers for these questions and to establish our real original relationship back with the Supreme Lord and engage in His service, that is what is the real benefit that we get having got the human form of life. ஆனா எப்போ ஒரு அங்கீகாரம் வாய்ந்த குருவை அணுகி இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கும் பகவானுக்கும் மீண்டும் இருக்கக்கூடிய உறவு முறை என்னன்னு தெரிஞ்சு அந்த உறவு முறையை புதுப்பிச்சுக்கக்கூடிய விதத்துல செயல்படுறோமோ அப்பதான் நமக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கிறதுக்கான பயனை நம்ம பெற முடியும். Now it's a very instructive message that we can get from how Dhritarashtra was attached. Because of his attachment, how much suffering he underwent, that we can see. திருதராஷ்டிரர் இங்கே எந்த அளவுக்கு பற்றுதல் கொண்டிருந்தார்ன்றதை பார்க்குறோம். அந்த பற்றுதல் கொண்டிருந்ததன் மூலியமா அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் அப்படின்றத கேட்கறதுல இருந்து நம்ம மிக முக்கியமான ஒரு அறிவுரையை பெறுறோம். Now so see, we are all human beings. It's very natural that we have emotions, we have affection. நம்ம எல்லாருமே மனிதர்கள் தான். ரொம்ப இயற்கையானது தான் நம்ம வந்து பாசத்தோட இருக்கிறது, அன்போட இருக்கிறதுன்றது. But now the Gita and the Bhagavatam directs us how to express these emotions in a proper way, how to express the attachment in a proper way, so that we do not suffer because of that. பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் நமக்கு இப்போ நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த விதமான விருப்பங்களாக இருக்கட்டும், பாசமாக இருக்கட்டும், இதை எப்படி சரியான விதத்தில் நம்ம வந்து வெளிக்காட்டணும், அதன் மூலியமாக நம்ம கஷ்டப்பட தேவையில்லை அப்படின்ற விதத்தை சொல்லி கொடுக்குது. So the Srimad Bhagavatam is a very instructive narration which explains that this blind affection, how it is very dangerous and how we should not be carried away by that.
குருட்டுத்தனமான இப்போ நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பற்றுதலானது எப்படி நமக்கு ரொம்ப மோசமானது அப்படின்றத ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு அற்புதமான வர்ணனையின் மூலியமா விளக்குது. So Bhagavatam explains that nati sneha prasangova kartavya kwapi kenachit kurvan vindeta santapam kapato iva dhinadhihi. So it says that nati sneha, ati sneha, excess affection is not really good. அதிகமா நம்ம பாசம் கொண்டிருக்கிறது நல்லதில்லை அப்படின்னு சொல்லுது. Or too much concern for something is also not good. இல்லை ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கு ரொம்ப அக்கறை கொள்றது அதுவும் நல்லதில்லை. Too much excess in everything, it's going to create a problem. எல்லாத்துலயுமே ரொம்ப அதிகமா பண்றது அப்படின்றது பிரச்சனையை தான் கொண்டு வந்து விடும். So yeah, it says kurvan vindeta santapam, it's going to increase in suffering in this material world. ஏன்னா அப்பேற்பட்ட விஷயமானது இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலையை அதிகரிக்குது. So that's why these Puranas are meant, specifically it's very much meant for us people in Kali Yuga. Very nicely the important philosophical points are very in a very simple way by some analogies and stories, the Bhagavatam drives the point. அதனால தான் இந்த கலியுகத்துல பார்க்கலாம் புராணங்கள் இப்போ இந்த பாகவதம் உட்பட நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப முக்கியமான கருத்துக்களை எல்லாம் ரொம்ப எளிய கதை வடிவத்தில் உதாரணத்தின் வடிவத்தில் விளக்கப்படுது. So I'm sure some of you have definitely, not some, quite some of you have read the 11th canto of the Bhagavatam. So here it says that kapota iva dhinadhihi. So with the help of a story of a pigeon, in the 11th canto it explains the main point that we need to understand. இங்க இருக்கிறதுல நீங்க நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 11வது காண்டத்துல இது விளக்கப்படுது ஒரு புறாவினுடைய கதையின் மூலமா. அதுல இருந்து நம்ம இது தெரிஞ்சுக்கிறத பத்தி. So the Bhagavatam, I'm going to in a very short brief you this story. So once upon a time, so there was a pigeon with his wife really enjoying amorous pastimes. இந்த கதையை ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன். ஒரு சமயத்தில் ஒரு புறா இருந்தது. அந்த புறாவுக்கு தன்னுடைய மனைவி புறாவும் இருந்தது. ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஆனந்தமாக வாழ்க்கையை கழிச்சிட்டு இருந்தாங்க. So they were attracted by their beautiful glances, they were attracted by the beautiful bodily features. அழகான உடல் அமைப்புகளை பார்த்தும் அழகான பார்வையின் மூலியமாகவும் அவங்க அன்பை பரிமாறிக்கிட்டாங்க. They did not know how the time is ticking, எப்படி time is progressing, they could not know. எப்படி காலம் போகுதுன்றதே தெரியாம இருந்தாங்க. So he was always absorbed in the beauty of the pigeon. எப்பொழுதுமே இந்த மனைவி புறாவின் மீது ஈர்ப்பு கொண்டு அந்த அவங்களுடைய அழகிலேயே மூழ்கி இருந்தார் இந்த கணவன் புறா. While resting, while walking, while sleeping, while dressing, 24 hours he was absorbed. ஓய்வெடுக்கும் பொழுதும் சரி, நடக்கும் பொழுதும் சரி, உறங்கும் பொழுதும் சரி, 24 மணி நேரம் எப்பொழுதும் இதே சிந்தனை தான். So he was always thinking how to please her. எப்பொழுதும் எப்படி அந்த மனைவி புறாவை திருப்திப்படுத்துறதுன்றது மட்டும்தான் ஒரே எண்ணமா இருந்தது. So after some time she became pregnant. சில காலத்துக்கு பிறகு அந்த பெண் புறா கர்ப்பம் தரிக்குது. So then she was about to give her offspring. குட்டி போடுறதுக்கு தயாரா இருக்கு. So they she laid the eggs in the nest. So அங்க இருந்த கூடுல முட்டையிடுது. So sometimes okay, not speaking about that. So it is mentioned in the Bhagavatam that now the excitement increased for he and the she pigeon. Both of them are very much excited because a child is going to be born. இப்போ அந்த கணவன் மனைவி ரெண்டு புறாவுமே ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி. So now the Bhagavatam, I'm just read one translation right from their verse. The பாகவதத்துல அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நான் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன். The parent birds became very joyful by observing the soft wings of their children, their chirping, their lovely innocent movements around the nest. அந்த கூட்டுல இப்போ புதுசா பிறந்திருக்கக்கூடிய இந்த குட்டி புறாக்களினுடைய ரொம்ப மென்மையான தோகை இறகுகளை பார்த்து அந்த ஆண் பெண் புறா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. மேலும் இந்த குட்டி புறாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டுக்குள்ளேயே அது உலாவறதையும் பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க. And their attempts to jump and fly. அது பறக்கிறதுக்கும் குதிக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணுது.
Seeing the children happy, the parents were very happy. அந்த குழந்தைகள் சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து பெற்றோர்களும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. Their hearts bound to each other by affection. The foolish birds, completely bewildered by the illusory energy of Lord Vishnu, continue to take care of the young offspring who had been born to them. ஒருத்தங்கள் மீது இன்னொருத்தங்க ரொம்ப பற்றுதலை கொண்டிருந்தனால பகவான் விஷ்ணுனுடைய மாயா சக்தியில மூழ்கி அவங்க வெறுமனே தங்களுடைய குழந்தைகளை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. So now the tragedy happens. இப்போ இங்க தான் ஒரு பேரழிவு ஏற்படுது. Now there is a hunter who was lobbying around, so he came to the scene. The parents, what happened? They were very much worried about their children. Now we will fetch them the best of the food. So they went around, both of them went around to fetch some food for the offsprings. அந்த குட்டிகளுக்கு இருக்கிறதுலே சிறந்த உணவா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாய் தந்தை ரெண்டு புறாக்களுமே என்ன பண்றாங்க, வெளியில போய் உணவு கொண்டு வரதுக்காக பறந்து போயிடுறாங்க. அந்த சமயத்துல அங்க ஒரு வேடன் வரும். So hunter came here and he saw that there are so many offspring. He said, okay, a good meal. Okay, let's eat. Just threw the net and then all the offsprings were caught inside the net. ஒரு வேடன் அங்கே வரான், வந்தோன்னே பார்க்குறான் நிறைய சின்ன சின்ன குட்டி புறாக்கள் இருக்குது, நமக்கு நல்ல வேட்டை தான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் தன்னுடைய வலையை தூக்கி போட்டு எல்லா புறாக்களையும் பிடிக்கிறான். Now after some time the lady pigeon mother, she came and then saw from distance that the offspring are caught by the hunter. சில நேரத்தில் அந்த தாய் புறா வருது மறுபடியும் அங்கே வந்தோன்னே பார்க்கறது இந்த மாதிரி ஒரு வேடன் வரான், எல்லா குட்டி புறாக்களையும் பிடிச்சிட்டான் அப்படின்றத. Bhagavatam says, when the lady pigeon caught sight of her own children trapped within the hunter's net, she was overwhelmed with anguish and crying out, she rushed toward them as they cried out to her in return. அந்த சின்ன புறாக்கள் எல்லாம் வேடனுடைய வலையில சிக்கியிருக்கிறத பார்த்தோன்னே அந்த தாய் புறா ரொம்ப கோபம் கொண்டு வருத்தப்பட்டு அழுது வேகமா அந்த வலையை நோக்கி ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி பாகவதம் விளக்குது. Further Bhagavatam explains, being in the grip of the illusory energy of the Lord, she completely forgot herself and rushing forward to her helpless children, she was immediately bound in the hunter's net. மேலும் பாகவதம் தொடர்ந்து சொல்லுது, பகவானுடைய மாயா சக்தியின் பிடியில இருந்தனால அந்த தாய்ப்புறா தன்னையே மறந்து இந்த குழந்தைகள் மீது இருந்த பற்றுதலின் காரணத்தினால வேகமா ஓடி போய் அதுவும் அந்த வேடனுடைய வலையில சிக்கிக்குது. Now the father, he saw the whole incident that is right in front of him. இப்போ அங்க அந்த தந்தை புறா அடுத்தது வரார், அந்த எல்லா சம்பவத்தையும் பார்க்குது. So now he saw and then he was completely frustrated. He felt that, oh, all my endeavor, all my great efforts, everything is now ruined. இதுவரைக்கும் நான் போட்ட எல்லா முயற்சி, இதுவரைக்கும் நான் பண்ண எல்லா விஷயங்களுமே அழிஞ்சு போச்சே, அழியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெரிய விரக்தியில அந்த புறா இருக்கு. So much time and energy I spent, great endeavor, hard work, everything now is resulting in frustration. என் வாழ்க்கையில ஏகப்பட்ட நேரத்தை நான் செலவு செஞ்சேன், ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நான் செஞ்சிருக்கேன், அது எல்லாமே இப்போ வெறும் விரக்தியில அழியுது. So thinking like this, he was also in great frustration, and Bhagavatam explains that he also went with great speed to help, and then he was also caught in the net by the hunter. பாகவதத்தில் அப்புறம் விளக்கப்படுது, அப்பேற்பட்ட ஒரு விரக்தியில இந்த புறாவும் எப்படியாவது மற்றவங்களை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி வேகமா ஓடி போய் இதுவும் அதே வலையில போய் சிக்கி மாட்டிக்குது அப்படின்னு. So a sad ending, all of the entire family was caught by the hunter in the net. சோகமான முடிவு தான் அந்த கதைக்கு. அதாவது எல்லா புறாக்களுமே போய் அந்த வேடனுடைய வலையில சிக்கி மாட்டிக்கிறாங்க. Srila Prabhupada was once giving a lecture. He said he gave another version of this. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு முறை உபன்யாசம் கொடுத்தப்போ இந்த சம்பவத்தை சொல்லும் பொழுது இதுக்கு ஒரு சின்ன இந்த கதையை கொஞ்சம் மாத்தி அவர் சொன்னார். Srila Prabhupada said, so the father pigeon, he came there, he saw, he was so frustrated, and in great frustration he took sannyas. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார், அந்த தந்தை புறா அங்க இந்த மாதிரி நடக்கிற சம்பவத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு விரக்தியில அங்க இருந்து சந்நியாசம் எடுத்துட்டு கிளம்பிடுச்சு. He understood, oh, this is the nature of this material world, everything is going to perish. இதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய நிலை, எல்லாமே ஒரு நாள் அழிஞ்சு தான் போக போகுது. So the Bhagavatam gives a very instructive lesson for us to follow. The Bhagavatam explains, yaf prapya manusham lokam muktidwaram apavritam griheshu kagavat saktas tam arudha chutam viduhu. So it says yaf prapya manusham lokam. So having achieved the human form of life, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப அறிவுரை கொடுக்கக்கூடிய விதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. இப்போ மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கக்கூடிய நம்ம muktidwaram apavritam, in the human form of life, the opportunity to release ourselves from the conditioning of this material world is available.
இந்த பௌதீக உலகத்துல பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு தயாரா இருக்கு. So it says griheshu kagavat saktas tam arudha chutam viduhu. But in the human form of life, if we do not understand the purpose of life, what is our real dharma, what we need to do. ஆனா இந்த மனித வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்ன, தர்மம் என்ன, நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத தெரியாம இருந்தோம்னா, if our goal of life is to simply satisfy our senses, satisfy the petty desires like that of the animals, then our life will end up like this pigeon. வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் நம்ம வெறும் புலன் திருப்தியை பண்றது, மேலும் அந்த மிருகங்களுக்கு எப்படி ரொம்ப துச்சமான ஆசைகள் இருக்கோ அதை போன்ற ஆசைகளே கொண்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த புறாவினுடைய கதை எப்படி முடிந்ததோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை. But then also Bhagavatam gives this analogy is very nice. Tam arudha chutam viduhu. It says that it's like you have climbed a big mountain and from the mountain you just fall down. பாகவதத்துல இந்த நிலையை ரொம்ப அற்புதமா ஒரு உதாரணம் கொண்டு சொல்லுது. என்ன அப்படின்னா, மிகப்பெரிய மலையை நீங்க வந்து உச்சிக்கு ஏறி போயிட்டீங்க, ஏறி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த உச்சியில இருந்து அப்படியே தொப்புன்னு கீழே விழுகுறீங்க. So that is the point. So from this story what we need to understand is that our life should not be misused, because generally we are just carried away by the waves of the material nature. இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கையானது தவறான விதத்தில் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. பொதுவாக பௌதிக சக்தி நம்மளை இழுத்துட்டு போகிற அதே திசையில் நம்மளும் போயிட்டு இருக்கோம். So having got the human form of life, one may be, everyone is in different situation. நம்ம எல்லாருக்கும் மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு, ஆனால் ஒருத்தங்க ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும். So someone may be a brahmachari, someone may be a grahastha, someone may be a vanaprastha, someone may be a sannyasi. ஒருத்தர் பிரம்மச்சாரியா இருக்கலாம், ஒருத்தர் கிரகஸ்தரா இருக்கலாம், ஒருத்தர் வானப்பிரஸ்தனா இருக்கலாம், ஒருத்தர் சன்னியாசியா இருக்கலாம். So they should know what is their role. ஆனா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய கடமை என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். And they should know what is the real goal of life. வாழ்க்கையோட உண்மையான குறிக்கோள் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். That we have to understand that we are eternal servants of Krishna. நம்ம கிருஷ்ணனுடைய நித்தியமான சேவகர்கள்ன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். We are meant to please Krishna. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் இருக்கோன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். And we have to mold our life in that process. அந்த வழிமுறைக்கு ஏற்றார் போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கணும். We are not condemning here about someone who is in family life. இப்போ இங்க வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்க ஒருத்தங்களை நம்ம வந்து தாழ்த்தி குற்றமா சொல்ல கிடையாது. But the real problem is that the blind attachment. இங்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா குருட்டுத்தனமான பற்றுதலோட இருக்குது. So that is what we see from these verses, that why Dhritarashtra's men, they were so scared. Why? Because they were on the side of adharma. They did not know what's the real goal of life. அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். திருதராஷ்டிரன் பக்கம் இருந்தவங்க எல்லாருமே ஏன் வந்து ஒரு பயத்தில் சோகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்னன்றது தெரியாமல் இருந்தது, முக்கியத்துவம் தெரியாமல் இருந்தது. So that is why what is happening is, if we do not know the real goal of life, what we do, we simply try to satisfy our senses, which the satisfaction of senses will appear like nectar at the beginning. வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்றது தெரியாம வெறும் புலன்களுக்கு திருப்தி கொடுக்கணுன்றது மட்டுமே அவங்களுடைய நோக்கமா இருக்கு. அப்படி புலன்களுக்கு திருப்தி கொடுக்கக்கூடியது ஆரம்பத்துல அமிர்தம் போல தான் இருக்கும். So Krishna in the later chapter, in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, he very nicely points out, he says that Vishendriya Sangyoga, when the senses are in touch with sense objects for sense gratification. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையினுடைய 18வது அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல சொல்றார், எப்ப புலன்கள் புலனின்ப பொருட்களுடைய தொடர்புக்கு வருதோ அப்ப ஆரம்பத்துல, so etad agre mritopamam, so at the beginning it will appear like nectar. ஆரம்பத்துல அது வந்து ஒரு அமிர்தம் மாதிரி தோன்றும். But the same thing will end up as a poison. Pariname vishamiva, at the end it will be like poison. ஆனா இறுதியில அந்த அமிர்தம் போல தோன்றிய விஷயமே விஷமா மாறிடும்னு சொல்றாரு. On the other hand, when we hear about the purpose of life, we have to mold our life, we have to control our senses, control our mind, we have to follow the scriptures. If we hear all these things and mold our life, at the beginning it might appear like poison. ஆனா அதுக்கு பதிலா நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, மனதை கட்டுப்படுத்துறது, இதெல்லாம் கொண்டு நம்ம வாழ்க்கை இதுக்கு ஏற்றார் போல மாற்றி அமைத்தோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு அதில் அமைதி ஆனந்தம் கிடைக்குது. So it might appear like difficulty, it might appear like poison, but actually we get nectar. அது பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பத்துல விஷம் போல தெரியுது, ஆனா அதுல இருந்து அமிர்தம் தான் கிடைக்குது. யததக்ரே விஷமிவ பரிணாமே மிருதோபமம். The end actually this nectar. So that is what we need to understand. So Gita and Bhagavatam teaches us that we have great nectar available for us, so we have to go for it. ஆரம்பத்துல விஷம் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இறுதியில் அது அமிர்தம் போல இருக்கு. அதனால தான் பகவத்கீதையும் பாகவதமும் நமக்கு இதை சொல்லி கொடுக்குது, இதுக்காக நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க, இதை நீங்க அடையணும்னு. So the point here is that
blind attachment is very dangerous. ஸோ இங்கே இருக்க கருத்து என்ன அப்படின்னா, குருட்டுத்தனமான பற்றுதல் ரொம்ப ஆபத்தானது. So how to come out of the blind attachment? We need to hear from enlightened souls. We need to hear from scriptures. அப்பேற்பட்ட குருட்டுத்தனமான பற்றுதலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம சாஸ்திரத்துல இருந்தும் இந்த விஷயங்களை தெரிந்திருக்க நபர்கிட்ட இருந்தும் நம்ம கேட்கணும். So that's why we need to associate with sadhus who with the transcendental knowledge they can cut the blind attachment. அதனால தான் நம்ம சாதுக்களோட சங்கம் கொண்டோம் அப்படின்னா அவர்களால இந்த குருட்டுத்தனமான பற்றுதல் அப்படின்றது தகர்த்தெறியப்படும். And it's not so difficult by taking shelter of Krishna and his devotees and Krishna's holy name, we will be enlightened and we will be able to give up all false attachments. கிருஷ்ணரிடத்திலையும் கிருஷ்ண பக்தர்களிடத்திலையும் கிருஷ்ணனுடைய திருநாமத்தினிடத்திலையும் நம்ம தஞ்சம் கொண்டோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த தவறான பற்றுதல்ல இருந்து வெளியில வரது அப்படின்றது ரொம்ப கடினம் கிடையாது, எளிமையா நடக்கும். Krishna says in the Bhagavad Gita, Raga, Bhaya, Krodha, attachment, fear, anger. One can overcome all these three qualities. One can overcome it by performing austerities, by taking shelter of Krishna, by the process of bhakti. பக்தி வழிமுறையின் மூலியமா கிருஷ்ணரிடத்துல தஞ்சம் கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தனுக்கு பற்றுதல், பயம், கோபம் இந்த மூன்றுல இருந்தும் விடுதலை கிடைக்குதுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கீதையில சொல்றாரு. Vitaraga bhaya krodha manmaya mam upashritaha. By taking complete shelter of upashritaha, shelter of Krishna, bahavo jnana tapaso putamad bhavam agataha. They have all become purified. They have attained Krishna's lotus feet. Many men in the past, Krishna says. கிருஷ்ணர் சொல்றார், இதுக்கு முன்னர் காலத்துல ஏகப்பட்ட நபர்கள் கிருஷ்ணரிடத்துல தஞ்சம் கொள்றதன் மூலியமா அவங்க இந்த எல்லாத்துல இருந்தும் விடுபட்டு அவங்க உயர்ந்த கத்தியை அடைஞ்சிருக்காங்க. So that is what we need to learn, that we need to take shelter of Krishna. By taking shelter of Krishna, our attachment is properly placed. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். நம்ம கிருஷ்ணரிடத்துல தஞ்சம் கொள்ளணும். கிருஷ்ணரிடத்துல தஞ்சம் கொள்றதன் மூலியமா நம்மளுடைய பற்றுதலானது சரியான இடத்துல இருக்கு. Now we can see when we take shelter of Krishna, we will be free of fear also. நீங்க பார்க்கலாம், கிருஷ்ணனிடத்துல தஞ்சம் கொள்றதன் மூலியமா நீங்க பயத்துல இருந்தும் விடுபட்டு இருப்பீங்க. Because we will immediately come out of the bodily platform, which actually causes fear. ஏன்னா நீங்க உடனடியா உடல் சார்ந்த நிலையில இருந்து வெளியில வரீங்க. அந்த உடல் சார்ந்த நிலை தான் உங்களுக்கு பயம் அப்படின்றதுக்கான காரணமே. Now we can see in the shloka 19, we can see here it is mentioned that nabhascha pratibing chaiva tumulo bhyanunadayan. See the conch shells which was blown by the Pandavas, actually it shattered the hearts of the Kauravas. ஸ்லோகம் 19ல பார்க்கலாம், நீங்க பாண்டவர்கள் முழங்கிய சங்குனுடைய சத்தத்தை கேட்டு கௌரவர்கள் படையில இருந்த எல்லாருடைய ஹிருதயமும் சிதறி போச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Now I'll just read 2 lines from Prabhupada's purport before we conclude the class. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. ஸோ பிரபுபாதர் பொருளில் சொல்றார், பாண்டவர்களது திறனும் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையுமே இதற்கு காரணமாகும். மாபெரும் நாசத்திற்கு இடையிலும் முழுமுதற் கடவுளிடம் தஞ்சம் கொண்டிருப்போர் அச்சமுற வேண்டியதே இல்லை. Although they're on the Kauravas side, there were so many powerful warriors, but their faith and their confidence was not in the right place. But on the other hand, the Pandavas had complete faith and confidence in the words of Krishna. So they were fearless. கௌரவர்கள் படையில மிக சக்தி வாய்ந்த வீரர்கள் இருந்திருந்தாலுமே கூட அவங்க பக்கம் அவங்க வைத்திருந்த நம்பிக்கை சரியான இடத்துல கிடையாது. ஆனா பாண்டவர்கள் பக்கம் அவங்க வைத்திருந்த நம்பிக்கை சரியான இடத்துல இருந்தனால தான் அவங்களுக்கு இங்க வெற்றி நிச்சயம். So everybody wants to be fearless. Is it true or not? எல்லாருமே பயமற்றவர்களா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? So for us to become fearless and to be happy and then to be joyful, simply we have to take shelter of Krishna. பயமற்றவர்களாகவும் ஆனந்தமானவர்களாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணனிடத்துல வெறுமனே தஞ்சம் கொண்டால் போதும். So the most easiest and the best way to create that auspiciousness is by chanting the names of the Lord. அப்பேற்பட்ட மங்களத்தை உண்டாக்குறதுக்கு ரொம்ப எளிமையான வழிமுறை என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. So also we saw upashritaha, by taking shelter of Krishna. So how to take shelter of Krishna is by chanting his names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then we become fearless. ஸோ கிருஷ்ணனிடத்துல தஞ்சம் கொள்றதன் மூலியமா நம்ம பயமற்றவர்களாக ஆக முடியும். எப்படி தஞ்சம் கொள்ளணும் அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு உச்சரிக்கிறதன் மூலியமா. So we will stop here. So from next week we will continue with other verses. There are so many other signs of victory that we see, and also how now Arjuna is going to come in front of this entire army, and
further Gita is going to unfold. So we'll stop here. அடுத்த வாரத்துலேருந்து இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கும். இதில் வந்து வெற்றியினுடைய மற்ற சின்னங்கள் பற்றி வர்ணனை கொடுக்கப்படுது. அர்ஜுனன் எப்படி இந்த இரு படைகளுக்கு முன்னர் வந்து நிற்கிறாருன்னு சொல்லப்படுது. மேலும் பகவத்கீதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசப்படுது. ஸோ அதெல்லாமே பார்ப்போம். Some more stories will be coming up in the upcoming weeks. There are more. இன்னும் நிறையா சம்பந்தமான கதைகள் எல்லாமே வரக்கூடிய வாரங்களில் வர இருக்கு. So we will stop here. Thank you very much. And prasadam will be served in the terrace. ஸோ இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம் இந்த உபன்யாசத்தை. பிரசாதம் மேலே மாடியில் வந்து இப்போ பரிமாறப்படும். So again we remind you, every Sunday evenings we have 5:30 bhajans, we have Arati at 6:30, and then we have Gita classes like this. So we request you and your friends to come and join us every Sunday. மீண்டும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறோம், வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாலை நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுட்டு இருக்கு. மாலை 5:30க்கு பஜனை இருக்கு, 6:30க்கு பகவானுக்கு ஆரத்தி கீர்த்தனம் இருக்கு. அதை தொடர்ந்து 7 மணிக்கு பகவத்கீதையிலிருந்து உபன்யாசம், 8 மணிக்கு எல்லாருக்கும் பிரசாத விநியோகம் இருக்கு. நீங்களும் வாங்க, உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இதை தெரியப்படுத்தி அவங்களையும் வரவீங்க. And also we have books written by Srila Prabhupada. We have Bhagavad Gita and so many other nice books regarding, as we discussed today, about the questions about dharma. So those who have come for the first time, you can take a look at those books. Thank you very much. இங்கே வெளியில் நம்மளோட புஸ்தக ஸ்டால் இருக்குது. இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வழங்கியிருக்க பகவத்கீதை, பாகவதம், இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி புஸ்தகங்கள் இது எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் இதை படிக்கிறது மூலிமா நீங்கள் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ யார் முதன்முறையாக வந்திருக்கீங்களோ இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படிச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம கேட்டது போல் எது தர்மம், என்ன விஷயம் பண்ணணும்ன்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதை தயவு செஞ்சு பாருங்கள். Bhagavad Gita as it is ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.